व्यूअर्स फिर दोबारा थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम सच्चे सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल ऑनटेरियो कनेडा तो वीर गुरदयाल सिंह त्योल जी दी है। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब आप जी नूं अते आप जी दे सारे स्टाफ नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडा प्रोग्राम सच्चो सच रोज़ देखदा हाँ। तुहाडी सिੱਖੀ स्पिरिट की जितनी भी शलाघा की जाए थोड़ी है। वाहिगुरू तुहानूं चढ़दियां कला च रखे। मेरा सवाल अकाल तख्त अते अकाल तख्त के जथेदार की महानता बारे है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अकाल तख्त दिल्ली दरबार नालों उच्चा बनाया। सिखां वास्ते ये तख्त हरेक राजे के तख्त नालों ज़्यादा सत्कारयोग है। गुरुआं ने इसका न्यारापन दिन पर दिन वधाया। जो भी वड्डे वड्डे फैसले गुरु साहब इस अस्थान ते लैंदे, गुरु साहब के सिद्धांतां ते ਚੱਲਣ वाले सिखां ने भी अकाल तख्त के रुतबे की महानता नूं बरकरार रखिया। अपना खून डोल के भी इसकी शानो शौकत अते सत्कार नूं घटन नहीं दिता। भाई मनी सिंह होण, नवाब कपूर सिंह, अकाली फूला सिंह ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। महाराजा रणजीत सिंह दे राज तो बाद अंग्रेज़ां ने हरमंदर साहिब महंतां अते निर्मलियां दे हवाले कर दिता। अंग्रेज़ समझदे सन कि जे ये प्योर सिख कोल रहा तां सानू राज करना औखा हो जाएगा। महंतां ने सिक्खी दे न्यारेपन नूं ढाह लाउण दी कोई कसर नहीं छड्डी। हरमंदर साहिब विच मूर्तियां तक रखियां गईयां। फिर सिंह सभा लहर अते गुरुद्वारा सुधार लहर होंद विच आई। उन्हां दिनां विच ननकाना साहिब दा साका होया। महंतां नूं सरकारी मदद करके उत्थे काफ़ी सिंह शहीद भी होए। इस टाइम विच जां इस तों बाद जथेदार अकाल तख्त दा ओह रुतबा नहीं रहा। विचों कुछ जथेदारां ने पूरी मजबूती नाल सिੱਖੀ ते पहरा दिता, पर ज़्यादा गिनती सरकारां नाल वफादारां दी ही रही। 1925 ਦੇ ਲਗਭਗ श्रोमणी कमेटी होंद विच आई। गुरुद्वारिਆਂ ਦਾ प्रबंध सहजे साजे इन्हां दे हत्थ विच आया, पर सरकारी प्रभाव बरकरार रहा, कदे वध अते कदे घट। 1947 तो बाद काले गोरिਆਂ ने अंग्रेज़ां नालों भी ज़्यादा सिख अते सिੱਖੀ सिद्धांतां दा घाण कीता। सिखां नूं हिंदू बनाउण ते तुल गए। सरकार अते सरकारी एजेंसियां पूरी कोशिश विच हन कि सिੱਖੀ किवें खत्म की जाए। अजकल हालात ये बन गए हैं कि अकाल तख्त के जथेदार की अहमियत एक अमीर बंदे दे रखे हुए बाहर गेट कीपर वर्गी बन गई है, जो कि बहुत दुखदायक है। सिੱਖੀ वास्ते भी सिखां वास्ते भी। अकाल तख्त के जथेदार की चोण सरबत खालसे के राही ही होनी चाहिए है, जिस विच 50% हिस्सा बाहरले आज़ाद सिखां का होना चाहिए है और 50% हिस्सा इंडिया विच रहिंदे सिखां का होना चाहिए है। श्रोमणी कमेटी अकाल तख्त के जथेदार के हुक्म विच काम करे। जथेदार नाल एक कमेटी वो होनी चाहिए है जिस विच गुरबानी प्रचार अते होर महारत रखने वाले बुद्धिजीव होण। अगर जथेदार सिੱਖੀ सिद्धांत मुताबक कौम नूं सेध नहीं दे सकता तां उस नूं सेवा मुक्त करन दा हक भी सरबत खालसे नूं होना चाहिए है। सियासत नूं धर्म तो सेध लैनी चाहिए है, ना कि धर्म नूं सियासत के थल्ले काम करना चाहिए है, जिवें अजकल चल रहा है। अगर जथेदार का नाम किसी सरकारी लिफाफे विचों निकलता है तो वह जथेदार उस सियासतदान का राज बचाउण लई काम करेगा, ना कि वह सिੱਖੀ दे भले वास्ते सिखां दी चढ़दी कला लई काम करेगा। आओ सिੱਖੀ नूं प्यार करने वाले वीरो आपां इसका हल लभीए। हुण टाइम बदल चुका है। हुण आपां नूं सिर देण तों पहलां इस सिर नाल सोच जरूर लेना चाहिए है। अगर आपां टाइम ना कोई मसला हल ना किया ਤਾਂ आने वाला समा आपां नूं कदे माफ़ नहीं करेगा। इन्हां बाहरले मुल्कां विच सिख बहुत ही सियाणा अते सुचेत है, जो दुश्मन नूं भी पहचानदा है अते दोस्त नूं पहचानदा है। अगर कोई गलती हुई होवे तां अनजान समझ के माफ़ करना। डॉक्टर साहब वीर गुरदयाल सिंह दिओल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू ओंटारियो कैनेडा तो लिखे जी, और उन्होंने लिखत इन्नी मुकम्मल है अपने आप च कि उन्होंने लगभग 4 सदियां का अकाल तख्त साहब का इतिहास दोहराया। उन्होंने 6वें पातशाह के
ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਜੀ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੌਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋਣ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਸਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਰਖੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗਰਮਾ ਨੂੰ, ਵਕਾਰ ਨੂੰ, ਔ ਨੂੰ, ਮੈਜੈਸਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਔਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਸਮਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਏ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਖਰੇ ਕੌਮ, ਪੰਥ ਰਤਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਟਾਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੇਟਕੀਪਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੇਟਕੀਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੱਕੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ, ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੇਟਕੀਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਕਦਰ, ਔਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 50% ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਉਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 60ਵੇਂ 70ਵੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੰਟਾ ਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਪੋਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋ ਸਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ 5-7 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਰੈਕਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇਗਾ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਪੌਂਡ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।